రోజు మనము ఈ ల్యాబ్ అవర్ లో రిలేటెడ్ టు ద ఆల్గరిథమ్స్ గురించి చూద్దాము. ఓకేనా, నేను షేర్ స్క్రీన్ చేస్తున్నానమ్మా. ఇంకా అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టేసేయండి, అన్మ్యూట్ ఎవరు చేయొద్దండి. మీకు విజిబుల్ అవుతుంది కదా, వాట్ ఎవర్ ద స్క్రీన్ ఐ షేర్డ్ హియర్? Yes, Yes, ma'am. madam. కనిపిస్తుంది కదమ్మా ప్రతి ఒక్కరికి? కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అరే? Array What is a is mean? collection of data. Collection of similar data, similar type of data. Okay, that is we call the array. In the first semester we discussed the different operations included in the array. What are the operations are present in the array? What are those operations? What are those operations? Operation Answer. types, madam. Operations. Different operations are present on the array. Traversing array, Traversing. array inserting an element in an array, Insertion. inserting Malika, array. ఓకే, గీత ఏ ఏ గ్రూప్? ఫస్ట్ బ్యాచ్, First సెకండ్ batch, బ్యాచ్? madam. ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతారు. సో 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 రెడీ వేణి క్లాస్ మ్యూట్ పెట్టు. కనిపిస్తుంది కదమ్మా? ఎస్ మేడం. ఇప్పుడు నేను ఎవరిని జాయిన్ చేయలేనమ్మా. ఇంకా నెక్స్ట్ జాయిన్ అవ్వండి, సరిపోతుంది. ముందుగానే ఎన్రోల్ అవ్వాలి క్లాస్ స్టార్ట్ కాకముందే. ఇప్పుడు మిడిల్లో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సరే చూడండి అమ్మా. There are the different types of operations we see in the arrays. Those are the traversing, sorting, searching, insertion, deletion, and merging. These are the operations in the arrays. In these, however, we see about the operations related algorithms. Okay, I will explain in detail about the operations related algorithms. See here, first of all, we see about the operation of the traversing operation algorithm. మీకు నా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉంది కదా? ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? లేదు మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వినండి, చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రావర్సింగ్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రావర్సింగ్? To access each data item exactly one, Okay. so that it proceed. It is used to access each data item exactly once.
exactly once compulsory it access each data item. That process we called the traversing. Okay, this operation is used to visit all the elements in the array. Okay, what is the purpose of this operation means it is useful to visit all the elements in the array. Now we see related algorithm of the traversing. Okay, okay, just see here. Here some steps are included in the algorithm. What is meant by algorithm? Algorithm. It is step by step procedure. It shows the ప్రాబ్లం సొల్యూషన్. అంతే కదా ఆల్గరిథం అనేది. చూడండి ఇప్పుడు ట్రావర్సింగ్ కి సంబంధించిన ఆల్గరిథం ని మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది గమనించండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి ఇనిషియలైజ్ కౌంటర్. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద కౌంటర్. That counter is the LB. Now I am repeating the next step is the repeating 3 and 4 while counter less than or equal to UB. What is mean by LB and UB means lower boundary and upper boundary. What are the lower boundaries and upper boundaries? Actually అరే వాల్యూస్ అనేవి ఎలా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి? అరే వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయమ్మా? ఇలా స్టోర్ అవుతాయా? ఇంతే కదా, విత్ ఇండెక్స్ తోనే కదా. దోస్ ఆర్ రెఫర్డ్ విత్ ద ఇండెక్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ ని నేను తీసుకున్నాను. ఓకేనా, okay, now I taken the 5 elements in the array. Okay, those are started from the index with the 0 1 2 3 4. Okay, it started with the index of the 0 1 2 3 4, and also assigned values are the 2 3 4 5 7. Okay, suppose here the lower boundary is the 0. Okay, upper boundary is the 4. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇక్కడ ఎల్బి అంటే ఏంటి, యూబి అంటే ఏంటి అనేది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ కౌంటర్ లో సెట్ కౌంటర్. ఏ కౌంటర్? ఆ కౌంటర్ లో ఫస్ట్ లోయర్ బౌండరీని ఇనిషియలైజేషన్ పెట్టమంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎల్బి ప్లేస్ లో మనం ఏమి ఉంచుతున్నాం? 0 అన్న వాల్యూని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంది? రిపీట్ స్టెప్ 3 and 4. ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేయాలి? ఈ థర్డ్ స్టెప్, ఫోర్త్ స్టెప్ ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేయమన్నారు? అంటిల్ ద కండిషన్ ఇట్స్ టు బి ట్రూ. హియర్ యూజ్డ్ ద వైల్ లూపింగ్. వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ గివెన్ హియర్? కౌంటర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు UB. What is the UB here? 4. 4 is the upper boundary. Okay, 4 value here 4. Whatever the counter contain here, that value must less than or equal of the LB. Until then we can repeat the third and fourth steps. Which steps we will repeat here? Third and fourth steps we can repeat here. Okay, see what are the third step? Visit element. అంటే ఎలిమెంట్ ని విజిట్ అవ్వమన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ విజిట్ అయినా. అప్లై ప్రాసెస్ టు అరే కౌంటర్. ఆల్రెడీ అరే కౌంటర్ లో
ఒక వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేసి ఉంటారు. కౌంటర్ లో 0 అన్న వాల్యూని ఇనిషియలైజేషన్ జరిగి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ అరే ఆఫ్ 0 అంటే ఏ ఆఫ్ 0. ఓకేనా? ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ అసైన్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత ఇంక్రీజ్ కౌంటర్ అంటే గివ్ ద ఇంక్రిమెంటేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇంక్రిమెంటేషన్ ని ఇస్తే నెక్స్ట్ కౌంటర్ లో వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే, కౌంటర్ లో ఆల్రెడీ 0 ఉనింది. ఇప్పుడు కౌంటర్ వాల్యూ మళ్ళీ ఏం అసైన్మెంట్ జరిగింది అంటే 0 + 1. అంటే ఇప్పుడు కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విజిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిందా లేదా? ఏ ఆఫ్ 0 కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ కౌంటర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. అంటే నెక్స్ట్ అరే కౌంటర్ లోకి వచ్చింది. ఈ ఎలిమెంట్ కి విజిట్ అయింది. అలానే ఇంక్రిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది. 1 + 1 కౌంటర్ వాల్యూ 2 అవుతుంది. అప్పుడు విజిటింగ్ అనేది జరిగింది. తర్వాత కౌంటర్ వాల్యూ 2 + 1 అవుతూనే 3 అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కి విజిట్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటేషన్ చేస్తూనే 4 వస్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది కదా, 4 ≤ 4. ఓకేనా? 4 ≤ 4. ఇట్స్ ఎ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ స్టెప్స్ అనేవి రిపీట్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రూ అయ్యింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ స్టెప్ అనేది రిపీట్ జరుగుతుంది. బట్ కౌంటర్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే 5 అవుతుందో అప్పుడు ఈ కండిషన్ కి వచ్చి చెక్ చేసింది అనుకోండి, 5 ≤ 4. ట్రూనా ఇది కండిషన్? ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? 5 ≤ 4. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? Yes, madam. ఫాల్స్ కదా? ట్రూ కాదు Less కదా? than 4. 5 అనేది 4 కంటే లెస్ దానా? పోనీ ఈక్వలా? కాదు కదా. కాబట్టి ఏమైపోతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిట్ అవుతుంది. జస్ట్ వెయిట్ అమ్మా, స్క్రీన్ లాక్ అయింది. కండిషన్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ టు ద traversing algorithm. I will again explain about this. Okay, how to present the algorithm related to the traversing means, just give the initialize counter. Whatever the counter, initialize counter means it is a lower bounding in the array. Whatever the starting value, starting index contain, that is we call the initialize counter. Okay, next we see up to how many elements we will take. Ultimate value contain index we call the upper boundary. Okay, suppose here I am taken 4 values. So the ultimate value index is we call the 3 index. It is a upper boundary. It is a lower boundary. ఓకే, ఇనిషియలైజ్ కౌంటర్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇనిషియలైజ్ కౌంటర్ కి ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను కౌంటర్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 0 తీసుకున్నాను, ఇనిషియలైజేషన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ సెట్ కౌంటర్ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే లోయర్ బౌండరీ ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూనే మనం ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది చేసాం. మీకు అర్థమైతోంది కదా? వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. Yes, ma'am. Next step, here next step they given, repeat step 3 and 4. Step 3 and 4, third steps, fourth step. They said repeat. ఎప్పటి వరకు రిపీట్ చేయమన్నారు? అప్ టు while counter less than or equal to upper boundary.
యూబి. ఓకేనా? అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ఈ స్టెప్ 3 అండ్ స్టెప్ 4 ని కంటిన్యూ చేయమన్నారు కదా? ఓకేనా? Yes, madam. ఎప్పుడైతే ఈ స్టెప్ ఇది కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతూనే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమైపోతుంది? ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. It is the related to the algorithm of the traversing. Algorithm of the traversing. In your data subject algorithms are so important. You must learn about the algorithm. In exam లో కూడా మీరు algorithm present చేస్తేనే మార్క్స్ వస్తాయి బాగా. థియరీ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఆల్గరిథం మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆల్గరిథం అనేది ఎప్పుడు మనం బాగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాము అంటే ఎప్పుడైతే బాగా అర్థం చేసుకుంటామో వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్ అన్నప్పుడే మనం దాన్ని నీట్ గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay, next we go through the searching related algorithm. Anyone have doubts related to the traversing algorithm? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? మా మీకు వాయిస్ అనేది క్లారిటీగా ఉంది కదా? ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు కదా నా వాయిస్? లేదు బాగా ఇంకా. ఓకే, సరే. ఇంకా ట్రావర్సింగ్ నుంచి సర్చింగ్ ఆల్గరిథంకి వెళ్ళమంటారా? ఎస్ మేడం. Okay, next we see about the searching algorithm. What about the searching? What is mean by searching? Collection of data maybe. Oh, Information of searching. Exiting data. In the existing data, we can search whatever the element we want to find out in the list. That is we call the searching. If those item will found in the search, then it is a successful. When those item is not founded in that list, we can say that is the unsuccessful. For this, in this searching, related the searching, we can saying about the it is a array related is the linear search. Linear search. See here, linear search. Just go through the algorithm related the linear search. Here, insert items at the end of the array. మేడం. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? అవును మేడం. ఓకే, ఒకసారి నేను స్టాప్ షేర్ చేసేసి మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను చూడండి. అలా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే నాకు చెప్పండి అమ్మా. ఓకే మేడం. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? పావని, ఇప్పుడు కూడా కనిపించట్లేదా మేడం? బాగా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మేడం. మీకు కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, సరే. సర్చింగ్ ఆల్గరిథం ని చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? హౌ టు రైట్ ద ఆల్గరిథం రిలేటెడ్ టు ద సర్చింగ్. ఎస్పెషల్లీ హియర్ we are seeing the linear search. Okay, in the linear search,
here in the first step, insert item at the end of the array. Insert item at the end of the array. Okay. First of all, we can insert the item at the end of the array. How to insert means, suppose I'm giving some example related to the array. See here, these are the array elements I'm giving. మేడం అఫ్రిన్ వాళ్ళనంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి మేడం. నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఎగ్జిట్ ఎండ్ అయిపోవాలి క్లాస్. అందుకే నేను చెప్పింది ముందుగానే ఎన్రోల్ కండి అని ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను, 9:30 నుంచి మెసేజ్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తున్నారు మేడం, లింక్ ఓపెన్ కాలేదండి. ఆఫ్రిన్ వాళ్ళు సెకండ్ బ్యాచా ఫస్ట్ బ్యాచా? ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండి మేడం. ఇప్పుడు ఎండ్ అవ్వాల్సింది వస్తుంది. ఈ వీడియో కావాలంటే షేర్ చేస్తాను, రికార్డ్ అవుతుంది వీడియో. ఆ వీడియోని నేను షేర్ చేస్తానని చెప్పు వాళ్ళకి. ఓకేనా? మళ్ళీ తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే మేడం. Okay, these are the elements already present in the list. Now I want to change, I want to insert an item at the end. I want to insert an item at the end. See here. Here the first step we are seeing insert item at the end of the array. Insert the item at the end of the array. Now I am setting just ikkada array anna chota a anna variable తీసుకున్నాం కాబట్టి a n plus 1 అన్నారు. What about the n plus 1 means how many? What are the upper limit here? 4. 4 plus 1, that is a of 5. Okay, here I am giving the item 10 value. Okay, it is the inserting the new item at the end of the array. Now in the second step, here initialize counter. How to the initializing the counter here means, here setting lock here setting location equal to 1. Here next search for item. Here repeat while we are repeating. Now I am searching for the item. Repeat while array of location not equal to item. ఎప్పటి వరకు సెర్చ్ చేయమన్నారు? ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ 4 అనే వాల్యూని సెర్చ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. ఈ 4 అనే వాల్యూ, ఓకే, ఈ 4 అన్న వాల్యూ దొరికేంత వరకు, అంటే అంటిల్ ద నాట్ ఈక్వల్ టు ద ఐటమ్, అంటే 4 వాల్యూ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూకి ఈక్వల్ కానంత వరకు ఈ వైల్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? అంటిల్ ఇట్ రిపీట్స్ while array of location not equal to item. మేడం చెప్పు జోష్న. మేడం 11 కి తెలుగు క్లాస్ ఉందంట మేడం.
ఎండ్ చేస్తానులే. యాక్చువల్గా అది కూడా నా క్లాసే కదా. సరేలేండి, నేను ఎండ్ చేస్తానులే జోష్న. ఓకేనా, ఈ కంప్లీట్ అయిపోతూనే సర్చింగ్ ఆల్గరిథం అయిపోతూనే ఎండ్ చేస్తాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నౌ సెట్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు లొకేషన్ ప్లస్ 1. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we are searching the whatever the element we want to, we, that element we are searching from starting location to the up to the end location, or when which place it contains. Until that location we will search it that. Until then, ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, నేను 4 అన్న ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దాని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ చేసి ఉంటారు. యాక్చువల్ ఇక్కడ 1 అన్న ఇండెక్స్ తో స్టార్ట్ చేసేసాడు, బట్ మనకి ఇండెక్స్ అనేది 0 తో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ అలా అయినా తీసుకోండి, ఓకే, 0 అయినా తీసుకోవచ్చు ఇనిషియలైజేషన్ కి, లొకేషన్ కి. ఇప్పుడు అరే లొకేషన్, అరే ఆఫ్, ఒక్క నిమిషం, అరే ఆఫ్ లొకేషన్ ఆల్రెడీ 1 ఉంది. ఓకేనా, ఈ అరే లొకేషన్ 1 లో ఏ ఐటమ్ ఉంది? యాక్చువల్ 0 నుంచి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వీళ్ళు 1 నుంచే తీసుకున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఇండెక్స్ 1 నుంచి తీసుకుందాం. ఓకేనా, అరే ఆఫ్ 1 నాట్ ఈక్వల్ టు ఐటమ్ అన్నాడు. ఐటమ్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఏ దాన్ని సెర్చ్ చేస్తున్నాం? 4 అనే ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, నేను 4 ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. నా ఇప్పుడు అరే 1 లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 1 అనేది ఉంది. 1 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లొకేషన్ 1 నుంచి ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి 2 అవుతుంది అనమాట. 2 అయి మళ్ళీ లూప్ కండిషన్ వస్తుంది, అరే ఆఫ్ 2, ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు 4. చెక్ చేయాలి, అరే ఆఫ్ 2 లో ఏముంది? 2 అన్న వాల్యూ ఉంది. 2 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 4 కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ లొకేషన్ ఏం సెట్ అవుతుంది? ఇంక్రిమెంటేషన్ అవుతుంది, 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ అరే ఆఫ్ 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 4. చెక్ చేయండి, అరే ఆఫ్ 3 లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 4 ఉంది. 4 నాట్ ఈక్వల్ టు అవుతుందా? ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి మన సర్చింగ్ అనేది ఇక్కడికి కంప్లీట్ అయిందనమాట. కంప్లీట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనము లూప్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. లూప్ ఎండ్ అయిపోయి ఆ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నిందో, ఇఫ్ ద లొకేషన్ n+1 దెన్ సెట్ లొకేషన్ 0. ఓకేనా, ఇప్పుడు మన ఇండెక్స్ లో లేకుండా కూడా ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు లొకేషన్ అనేది 0 పెట్టచ్చు. ఆ విధంగా మనం లొకేషన్ ని ప్రింట్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ టు ద సర్చింగ్ ఆల్గరిథం. ఈ 2 ఆల్గరిథమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఈ యాక్చువల్ ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో కంప్లీట్ గా ఆల్గరిథమ్స్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే, ఓకే మేడం. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, షall I end the class? ఓకే మేడం. క్లాస్ అయిపోయిందా జోష్న? మేడం పోయినారు కదా. అయితే ఎండ్ అయిపోవచ్చా? ఎండ్ అయిపోవచ్చా? ఇప్పుడు తెలుగులా మీకు మాకు కాదు, మాకు 12 ఉంది హిందీ.
అవునా? జోష్న హలో జోష్న చెప్పు పడుతుంది. బా హిందీ మేడం అరుస్తున్నారు, హిందీకి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పు బా. ఒకసారి